Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Astagfirullahaladzim li wal walidayya li wal hawalil mu'minat mu'minat. Astagfirullahaladzim li wal walidayya li wal hawalil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ibharadina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa ibadihi ajmain. Sallallahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى الرحمن من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمؤمنين جميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني. ثم إلى روح Susan almarhum mari kita sekian keluarga kita yang telah mendahului kita. Suma Susan almarhumah Sri Umiati binti Hadi Sutrisno. Suma Susan almarhum Soeharto bin Sudarno. Suma Susan almarhum Ferry Wijaksono bin Soeharto. Suma Ila Susan almarhumah Aleta Nisa binti Wawan Hermuliawan. Suma Susan almarhum Sarkowi bin Fulan. Suma Susan almarhumah Aminah binti Fulan. Suma Susan almarhumah Rusmawati binti Sarkowi. Usulim suma Susan almarhumah jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sallallahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Untuk pembacaan Yasin dilanjutkan dengan Al-Mukarram Al-Ustaz Indra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وذكر الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما
فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تبينا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم ما أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يشعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لم يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أعديت من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة وإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وتركنا منها وبنبا منه يأكلون وجعلنا فيها جنة من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا عملنا ذريتهم في الفلك المشحون وعلمنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا من لو يشاء الله أتمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا شيئة واحدة تعودهم وهم يحسبون ولا يستطيعون توجية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأحداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بأسنا من مرقدنا هذا وعد الرحمن وصدق المرسلون
إن كان لله صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوا بهذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمشيناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه السحر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق قول الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وجعلنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهترون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي التي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله
إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أعوذ بالذكر فلأنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 لا
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, 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 ya Latif, 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 ya Latif. Latif bima yarzuqu wa yasha wa huwa al-qawiyyul azim. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
فليتفضل مشكور. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما حمدنا وما صلينا على سيدنا محمد هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة لحضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وإلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين وإلى حضرة أولياء الله تعالى في هذا المكان وهذه القرية وهذه المدينة وفي أي كل مكان ولحضرة ahli kubur dari Sohibul Bait wabil khusus almarhumah Ibu Sri Umiati binti Adi Sutrisno wa ila hadrati almarhum Soeharto bin Sudarno almarhum Ferry Wicaksono bin Soeharto almarhumah Aleta Nesya binti Wawan Hermuliawan wa ila hadrati almarhum Sarqawi bin Fulan almarhumah Aminah binti Fulan almarhumah Rusmawati binti Sarqawi wa ila hadrati almarhumin almarhumah dari Sahibul Bait yang belum tersebut namanya ya Allah wa ila hadrati almarhumin almarhumah kami semua yang hadir di taklim ini pada malam kali ini ya Allah wa li hadrati abaina wa ummahatina wa asatidina wa muallimina wa murabbi ruhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha min yaminiha ila shimaliha Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus tuan rumah Pak Wawan beserta keluarga semuanya. Yarhamukumullah wa yarda ankum wa yubarik lakum. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini sebagaimana terjadwal bahwa kita membahas tentang kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Aman Pak? Ya. Aman. Mas Ali kemana? Katanya sampai sakit. Emang sholatnya jam berapa di sini? Sholatnya jam berapa selesai? Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Nah, ini. Ya. Oke. Hah? Gak nembus. Ini kalau ke telepon nembus, tapi kalau ke TV enggak. Tuh udah hilang langsung, hilang. Kesedot ya. Iya. Ya udah buat mindahinnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita membahas atau cerita tentang Nabi Hud alaihi salam, yaitu dalam urutan apalan para rasul, beliau urutan yang keberapa berarti? Keberapa? Yang pertama Nabi, kedua, ketiga, no, keempat, nah ini keempat ini. Beliau diceritakan juga sebagian di dalam Al-Quran, wa ila adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka yaitu Hud. Qala, dia berkata, ya qaumi abudullaha, wahai kaumku sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairuh, tidaklah bagi kalian Tuhan selain Dia. In antum illa muftarun, jika kalian hanyalah mengada-ada saja. Iklan lewat. Sampai surat Hud sampai jadi nama surat dia. Surat Hud yaitu surat yang ke-11 ayat 50. Di sini saya justru tertarik di kata-kata Al-Qur'an. Wa ila adin akhahum huda, yaitu yang itu. Dan Allah utus untuk kaum Ad akhahum, saudara mereka, Hudan Hud. Akhun kan artinya apa? Saudara kan ya? Saudara. Iya. Saya tanya, logika saja, logika. Kalau ada kaum, lantas di kaum itu Allah utus untuk mereka seorang rasul, pertanyaannya berarti kaum itu sudah iman apa belum? Belum. Tak ulangi lagi ya. Kalau ada kaum, ada sekelompok orang, masyarakat, ya, lantas di situ Allah utus untuk kaum ini seorang rasul, artinya kaum ini berarti tadinya sudah iman apa belum? Tadinya sudah iman apa belum? Belum. Kalau udah iman ngapain dulu rasul lagi? Ya kan? Cuman antiknya oleh Al-Quran pakai bahasa akhahum, saudara mereka, saudaranya orang Ad, saudaranya kaum Ad. Artinya apa? Seorang rasul yang pasti beriman, itu motor ngalangin nggak ada ya? Oke. Seorang rasul yang pasti beriman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dianggap saudaranya kaum yang belum beriman. Bahasanya kan begitu berarti kan, saudara dipersaudarakan. Inilah dalil bahwa sebangsa itu tetap bersaudara. Makanya di kita ada istilah saudara seagama, ada istilah saudara sebangsa setanah air. Ini kaum Ad, Nabi Hud juga bagian dari kaum Ad. Makanya dipanggil oleh Allah saudaranya mereka, saudaranya kaum Ad. Satu, dalil bahwa sebangsa walaupun tidak seagama tetap bersaudara. Yang nomor dua, kalau sudah dianggap saudara, maka akan punya hak yang lebih intens daripada yang tidak dianggap saudara.
Karena itulah teman-teman semuanya, setiap rasul pasti sayang kepada umatnya, karena umat ini sudah dianggap sebagai saudara sendiri. Yang ketiga, ini ngajarin buat kita bahwa walaupun beda agama, selama masih satu bangsa, kita ini masih saudara. Betul, makanya teman-teman semuanya jangan sampai dihilangkan seperti ini. Kalau di kita ada saudara seagama, saudara senegara, saudara sesama manusia. Iya, lebih luas lagi. Nah, ini yang paling antik itu di situ, akhohum ini. Yang kadang orang nggak ngeh, dikiranya setiap beda agama itu sebagai musuh. Bukan, masih saudara. Masih saudara. Karena itulah seorang rasul mereka mendidik, seorang rasul mereka berdakwah kepada kaumnya. Karena apa? Karena nganggap saudara saya, bukan orang lain. Nah, tuh. Jadi pelajarannya di situ. Yang selanjutnya kita mulai dari tentang nasab biasa. Ya, silsilah Nabi Hud. Sebelumnya kita membahas tentang Nabi Nuh, yang mana Nabi Nuh itu sebenarnya punya anak beberapa, cuman yang tenar 3 ini, Sam, Ham, Yafith. Tak, S itu tak, Abatafa, Yafith. Iya. Nah, ada lagi anaknya Nabi Nuh yang terkenal, cuman nggak ditulis di sini, yaitu Kan'an. Iya. Kan'an itu sampai jadi sejarah itu, anaknya Nabi Nuh, cuman ya kita tulis. Kenapa? Satu, memang dia tidak menurunkan keturunan, karena musnah semua saat itu. Ketika banjir bandang datang, jangankan Kan'an, semua orang kafir habis, tinggal orang yang beriman. Yang nomor 2, dalam hal agama, mereka atau Kan'an ini, khususnya Kan'an ini, tidak dianggap keluarga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ada tuh di kisahnya tuh, ketika Kan'an naik ke atas bukit, Nabi Nuh tetap panggil-panggil, sini nak, naik ke kapal. Kata Kan'an, enggak ya, saya tetap akan naik ke bukit, enggak bakal tenggelam. Bener, lama-lama ternyata tenggelam juga. Akhirnya Nabi Nuh ya protes nanya ke Allah, ya Allah, katanya keluarga saya diselamatkan, kok Kan'an, kok anak saya sendiri kok malah tenggelam. Ada kan itu langsung ayatnya, innahu laisa min ahlik, Kan'an itu nggak termasuk keluargamu. Dalam hal ini, dalam hal banjir bandang tadi, itu memisahkan antara yang beriman dan yang kafir. Sedangkan Kan'an saat itu kafir, maka dia terpisahkan, nggak masuk ke dalam kelompok keluarganya Nabi Nuh. Di sini pula yang menjadikan kita ini masa ninggol masalah nasab, nggak usah ya, nggak usah. panjang ntar. Iya, jadi malah ninggol nasab nanti panjang. Intinya begini, kita tidak bisa membanggakan nasab kita kalau kita nggak bisa menjaga atau dia paling enggak sejalur lah dengan leluhur kita. Sama kayak Kan'an, beda jalur saja, kata Allah, innahu laisa min ahlik, dia enggak masuk saudara, enggak masuk ke dalam keluargamu lagi. Kenapa? Udah beda jalur. Nah, sekarang kalau kita mau ngaku-ngaku nasab leluhur kita, yang leluhur kita ini orang baik seandainya, maka kita harus bisa menjaga nama baik mereka, dan kita juga mengikuti jalur mereka, kan begitu. Lanjut. Dari 3 anak ini, wah nggak bisa nembak ini, nggak apa-apa. Dari 3 anak ini,
tiga-tiganya nantinya akan menurunkan keturunan. Iya, yang Sam itu daerah Asia Tengah khususnya di Arab, dan ya beberapa kiri kanannya lah yang sama dengan itu. Ham itu katanya daerah apa? Orang kulit kuning itu mana? Cina. Mongol. Ya. Yafet itu daerah hitam. Iya. Sam itu yang Timur Tengah itu yang hampir kayak Eropa itu nanti. Kesono dikit. Allah alam nanti karena udah terlalu panjang itu. Iya. Bener. Dalam YouTube Iya. Samarkan. Apaan? Nah, Uzbek, Samarkand. Uzbek. Iya. Oke, lanjut. Nah, dari Sam ini menurunkan al-Fahsyat Iram. Menurun atau Iram ini nanti jadi kaum Iramada Tilaimat gitu loh, yang ayatnya yang mereka itu bisa membangun bangunan yang tinggi-tinggi. Iram itu. Iya. Syalif punya anak Eber punya anak Hud alaihi salam. Jadi ke Nabi Nuh 1, 2, 3, 4, 5. Yang Nabi Hud ke Nabi Nuh 5 mbah jangan disamakan dengan sekarang. 5 mbah zaman dulu itu bisa panjang-panjang, umurnya panjang. Iya, jadi jangan samakan dengan sekarang. Panjang itu bisa melalui beberapa ribu keturunan itu. Ya. Jadi teman-teman semuanya sekalian, ini mengingatkan lagi bahwa apakah di antara Nabi Nuh dan Nabi Hud itu nggak ada nabi? Wallahu alam. Karena nggak semua nabi diceritakan. Bahkan Rasul sendiri pun lebih banyak daripada yang kita tahu. Oleh para ulama disebutkan bahwa jumlah nabi 124.000 jumlah nabi. Yang menjadi nabi ya Rasul juga, ya nabi ya Rasul 313. Yang wajib dihafal cuman 25. Enggak tanya enggak, tenang aja enggak. Enggak, tenang aja. Cari contekan dulu. Saya tuh ngajarin ibu. Itu kan biasanya kan maju dua-dua gitu saya simak. Enggak di masjid dekat rumah, maju dua-dua saya simak, selesai semuanya tentu kita taklim begini. Jadi biar dapat baca Qur'annya, dapat taklimnya. Sini juga gitu nggak sini. Jadi sebelum mulai Yasin itu baca Quran satu-satu gitu, baru taklim, kan enak. Tahsin, jadi ada tahsinnya, ada taklimnya, jadi dapat 2 tuh. Kenapa kok begitu? Karena zaman sekarang itu tahsin itu udah umum. Kalau kita tiba-tiba ditembak suruh ngimamin, tiba-tiba jelek bacaannya, malu lah. Katanya ikut taklim mulu, masa bacaannya masih begitu kan gitu. Padahal taklimnya gak ada tahsinnya padahal. Ya dikiranya kalau taklim pasti ada tahsinnya. Enggak, kita nggak ada tahsinnya itu. Makanya tambahin tuh kalau ada waktu. Bukan ngapalin, baca Quran. Bisa semua kan ya? Nggak bisa baca kan? Insya Allah. Masa Yasin itu bisa? Ya, jadi pernah saya coba itu 1 hari dalam sebulan, kan biasanya seminggu 2 kali pertemuan. Nah sekali lah dalam sebulan itu tadarus pakai mic muter. Itu ibu mending nggak berangkat. Iya. Katanya malu, nervous katanya.
Saya ledekin aja. Bukannya biasanya kalau di rumah karaokean. Tidak motor. Masa lagi yang kok nervous kan gitu. Beda Pak Ustaz katanya. Nah, itu sama diketahui dengan anak-anak. Tapi anak-anak juga punya kelemahan. Yang anak-anak remaja itu. Anak remaja, saya ngajar anak remaja itu SMA sama kuliahan. Gitu. Ya. Ternyata ada di antara mereka itu 2 anak yang lulusan pesantren. Lulusan pesantren, yang satu 3 tahun, yang satu 7 tahun. Nah, saya kerjain yang 7 tahun tuh. Langsung saya tembak, masih apa enggak? Rukun Islam. Ribet enggak apa? Enggak apa, padahal belum pesantren. Pesantren enggak. Apa namanya? Semarang itu apa namanya? Yang di Semarang. Yang sejalur sama Bersalama. Ya pesantren gitulah. Apa sih namanya, lupa saya. Enggak. Yang sejalur sama kayak Khalid Bersalama, kayak Yazid. Gitu lah gitu. Caranya bukan begitu. Nggak bisa dia, nggak bisa. Tak tanya rukun iman nggak bisa, dibully sama teman-temannya. Wah, punya diledeki teman-temannya. Besok nggak masuk lagi 2 kali pertemuan. Katanya itu mana bocah ketakutan, nggak usah tak ditanya lagi katanya. Itu. Nah, itu yang ibu-ibu apa remaja. Yang di sini gimana? Perlu ditanya. Alhamdulillah. Perlu dicek-cek. Ntar malam Jumat depan gak datang lagi udah biar datang aja lah. Janganlah teman-teman semuanya. Intinya begini, ada pelajaran yang memang rumit. Hanya orang-orang tertentu yang mendalaminya yang paham. Tapi ada juga pelajaran yang jangankan orang pinter, orang awam aja tahu semua. Kayak rukun iman, rukun Islam, sholat itu ada 5, namanya duhur, asar, terusnya itu orang awam tahu semuanya. Kok sampai kita nggak tahu? Nah, itu keterlaluan. Termasuk tadi masalah baca Quran. Kalau zaman-zaman tahun awal-awal 2000 atau bahkan tahun sebelum itu, biasanya orang yang rajin kerja di kantor biasanya sudah lupa, nggak bisa baca Quran. Tapi zaman sekarang anak-anak kantoran pintar-pintar semuanya. Makanya ya di sini harus menyesuaikan. Nah, jangan sampai jadi gini terus terang. Mereka, maaf teman-teman kita yang nggak mau tahlil, nggak mau maulid, itu bacaan Qurannya cakep-cakep. Iya kan? Bacaan Qurannya cakep-cakep. Kita ngaji fikih, ngaji akidah, tafsir segala macam. Artinya apa? Paham pengetahuan agama. Jangan sampai Qurannya kalah, gitu maksud saya. Iya. Kenapa? Karena itu apa namanya ini? Istilah anak sekolah itu standar minimal itu. Jangan sampai kita maksimal bisa, minimalnya lewat jangan. Lanjut atur aja ntar taksid. Boleh. Tapi harus berangkat semuanya, dengan pas taksid hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Nabi Idris punya peradaban sebagai manusia pertama yang menjahit, punya peradaban manusia pertama yang apa tuh? Al-Furqan, yang bisa, yang istilahnya membaca dan seterusnya. Maka di masa Nabi Hud pun sama, ada peradaban ini, yaitu beliau kaum Ad ini khususnya punya peradaban, bisa membangun bangunan yang tinggi-tinggi. Bangunannya arsitek keren-keren semuanya zaman kuno itu. Iya, katanya begitu, orangnya tinggi. Dalilnya di Al-Fajr. Iya. Istana-istana yang megah dan benteng-benteng yang kokoh di Asy-Syu'ara 128, 129. Mereka juga intinya apa? Mereka ini ahli bangunan, gitu aja lah, gampang lah.
Iya, entah bangunan rumah atau bangunan istana atau bangunan benteng atau bangunan. Mereka nih punya perawakan yang kuat. Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-69. Memang orangnya kuat-kuat, gede-gede. Suka nyiksa dan bengis kalau ketemu musuh tuh. Ya, emang keras orangnya. Orang itu apa ya? Kalau apa ini? Kebiasaan keras itu, karakternya keras, itu tetap ada plusnya. Plusnya adalah kalau ngapa-ngapain itu gesit orangnya itu kalau keras. Tapi ya tadi kalau diajak komunikasi kurang enak, orang keras itu kaku, iya. Nggak cuma orang bangunan, orang kantoran pun sama. Yang orangnya gualak gitu, biasanya kalau kerja itu cepat gitu, sacet gitu. Tapi kalau yang lemar-lemar, enak sih diajak ngobrol, anteng, kerjanya lama. Ada minusnya, ada. Nah ini dari bengisnya ini, dia kalau buat apa namanya bangunan kuat-kuat, bagus-bagus. Kaum pertama yang menyembah berhala setelah banjir bandang Nabi Nuh. Kan kemarin kita cerita bahwa ketika zaman Nabi Nuh itu juga pertama kali kaum yang menyembah berhala. Setelah itu, setelah banjir bandang kan mati semua yang kafir. Tinggal 80 orang yang Islam, menurunkan keturunan Islam. Lama-lama belok lagi. Kan tadi kelima tadi itu. Lama-lama belok lagi. Nah belok inilah akhirnya ujung-ujungnya nanti nyembah patung lagi, nyembah berhala lagi. Mereka menyembah berhala bernama Somot dan Huron. Berhalanya ada di kisah-kisah para nabi. Kisah-kisah para nabi ini terjemahnya Qasasul Anbiya, Imam Ibnu Katsir. Iya, terjemahan. Lanjut, sambil dimakan nggak apa-apa, santai, hujan-hujan, pulang cepat juga percuma. Ya, sambil dimakan. Nabi Nuh, Nabi Hud adalah manusia pertama yang berbahasa Arab. Jangan ditanya gimana caranya, nggak tahu juga saya. Pokoknya di situ diceritakan begitu, manusia pertama yang berbahasa Arab. Kalau kita telusuri, nggak tahu ada nggak yang kuliah di sini yang telusuri orang pertama yang menciptakan bahasa itu gimana caranya? Orang contoh nih, kan pertama manusia kan Nabi Adam. Harusnya kan bahasanya satu harusnya. Kenapa sekarang jadinya ribuan bahasa di dunia? Nah, yang pertama menciptakan bahasa itu gimana ceritanya? Caranya Nah, anggaplah begini, sebelum ada bahasa Jawa, terus ujuk-ujuk jadi bahasa Jawa itu gimana ceritanya? Ada nggak di yang sekolah? Saya nggak tahu ya, terus terang nggak tahu ini. Yang Sunda lah, yang Sunda. Sebelum orang Sunda berbahasa Sunda, bahasanya apa? Sangsekerta. Nah, dari Sangsekerta pindah ke Sunda itu gimana ceritanya? Padahal gimana kok bisa berubah bahasa? Kita bayangin diri kita lah. Dari kecil sampai gede nggak pernah kita merubah bahasa. Iya. Kenapa mereka tiba-tiba berubah bahasa itu gimana ceritanya itu? Kan ini kan dalilnya sama kayak teorinya siapa tuh yang manusia ilmunya itu Darwin. Kata Darwin, monyet berevolusi lama-lama jadi manusia, kan begitu. Lantas kita potong atau kita patahkan dengan selama ini nggak pernah kita mendengar sejarah
monyet jadi manusia yang tercatat oleh sejarah dalam ribuan tahun. Iya. Terus berubahnya kapan itu, gimana ceritanya tidak berubah itu? Itu kan sama dengan bahasa ini. Tiba-tiba muncul bahasa itu, gimana ceritanya? Allah alam. Nanti lah kalau ada yang tahu kasih tahu kita. Maka jika kamu berpaling, maka sungguh aku telah menyampaikan kepadamu hal yang menjadi tugasku sebagai Rasul kepada kalian, dan Tuhanku akan mengganti kalian dengan kaum yang lain, dengan kalian tidak dapat mendatangkan madarat kepadaku sedikitpun. Ceritanya begini, kita semuanya tahulah, semua Rasul ketika dakwah pasti mendapatkan tentangan dari kaumnya, walaupun ada juga yang ikut, gitu loh. Ketika Nabi Hud ditentang oleh kaumnya, beliau mengatakan seperti itu. Tugasnya seorang Rasul adalah menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya sudah sampaikan kepada kalian. Kalian terima, alhamdulillah. Tidak terima, nanti sampai Allah ganti dengan kaum yang lain, itu urusan nanti, gitu loh kira-kira. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ketika seorang Rasul menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu, menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada para umat, namanya ini Rasul ini bersifat ayo, kan kemarin belajar tuh kitab yang Melayu kan ada. Sifat Rasul itu ada 4. 1, jibit. 2, amanah dulu biar urut. 3, tabligh. 4, fatona. Tabligh artinya menyampaikan. Sidik artinya Rasul itu pasti benar, tidak pernah salah. Apa yang beliau sampaikan benar, apa yang beliau janjikan benar, tidak mungkin ingkar. Itu amanah, terpercaya, tidak mungkin ingkar. Disinilah maka teman-teman, ini tak ulang lagi, kalau kita mendengar atau membaca Al-Quran ataupun hadis yang mana di situ isinya janji Allah atau janjinya Nabi, nggak usah pakai insya Allah. Kenapa? Pasti benarnya. Allah bilang, seandainya Allah berfirman, siapa yang beriman dan beramal soleh, maka nanti di akhirat akan aku masukkan ke dalam surga. Nggak usah pakai amin, nggak usah. Kenapa? Sudah pasti loh janji Allah, pakai amin lagi. Sudah pasti. Ketika Nabi janji pun demikian, pasti. Kenapa? Nabi punya sifat sidik, amanah, tabligh, fatona. Tabligh, Nabi menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan, nggak ada yang diumpetin. Fatonah, Nabi adalah Rasul adalah seorang yang cerdas. Ingat akidah kita bahwa setiap Rasul adalah manusia terbaik di antara kaumnya, baik fisiknya, otaknya maupun hatinya. Ya gitu aja. Karena kaumnya Nabi Hud juga nantinya menentang Nabi Hud, maka biasalah turun adab untuk kaum terdahulu, yaitu adabnya angin dingin selama 7 hari 8 malam. Kembali 7 malam 8 hari sampai pada mati semuanya itu. Dan Al-Quran tidak menjelaskan mengenai kehidupan Nabi Hud setelah kehadiran kaumnya. Yang dijelaskan oleh para sejarawan adalah usia Nabi Hud 150 tahun. Udah mulai pendek, jauh dengan zaman Nabi Nuh. 950 itu dakwahnya saja.
Iya, usianya pasti lebih dari itu. Wallahu alam. Lanjut. Nih, contoh bangunannya kaum Ad. Keren itu. Itu manusia yang kecil di depan itu. Manusia sekarang. Nah, kalau bangunan pintunya segitu, wajar kalau katanya orangnya gede-gede kuat-kuat. Batu, apa ini? Gunung diukir jadi rumah, coba. Itulah hebatnya orang-orang terdahulu. Berapa meter coba tingginya itu? Tiang-tiangnya itu. Ya udahlah begitulah. Daerah aman, daerah Hadramaut itu Yaman. Ya. Ini kan foto sekarang. Ya, ini foto sekarang ini. Gunung Batu. Pahat. Nah, Indonesia doang itu di mana-mana itu. Ya, lanjut. Hikmah dari kisah Nabi Hud mengajarkan kita sebagai manusia untuk mempunyai sifat sabar, bijak, penyayang. Ingat teman-teman semuanya, kita diamanahi oleh Allah ilmu, walaupun mungkin tidak banyak, tapi cukuplah buat menasihati orang sekitar kita. Dan ketika kita menasihati mereka, sifat ini harus kita dahulukan: sabar, bijak, penyayang. Yang selanjutnya, kesuksesan duniawi. Hebatnya kaum Ad sampai bisa memahat gunung menjadi rumah. Sering melupakan seorang untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk mementingkan akhirat. Memang kita harus nggak boleh melupakan dunia, karena dunia ini adalah sarana kita untuk ke akhirat nanti. Tetapi kita harus punya prioritas bahwa sepenting-pentingnya dunia yang kita banting tulang siang malam, mentok-mentoknya paling 70-80 tahun kita bisa menikmatinya. Itu pun kalau bisa menikmati. Kalau sakit nggak bisa menikmati. Sedangkan akhirat selama-lamanya di sana. Dan kita pun dikasih kesempatan untuk mengumpulkan bekal akhirat juga. Tak ulangi lagi, kita punya waktu di dunia ini pilihan, yaitu untuk mengumpulkan duniawi dan mengumpulin bekal akhirat nanti. Kalau waktu kita habiskan untuk mengumpulin dunia doang, ingat, dunia cuma 80 tahun, sedangkan akhirat selama-lamanya. Kalau kita cuma ngumpulin akhirat doang, ingat, kita juga masih hidup di dunia. Jangan dilupakan. Terus bagaimana Pak Ustadz? Oke, silahkan kumpulkan duniawi, tapi jangan kalahkan akhiratnya. Kenapa? Akhirat lebih panjang. Jangan sampai kita untuk sesuatu yang cuma sebentar kita mati-matian, tapi untuk sesuatu yang selama-lamanya kita santai-santai saja. Harus ada prioritas. Nah, bagaimana caranya tahu prioritas itu Pak Ustadz? Caranya ngaji. Ngaji itu kalau kata saya, agar kita tahu mana yang prioritas, mana yang enggak prioritas. Ketika ada dua hal yang waktunya bareng, nggak bisa ditunda dua-duanya, nah disinilah ujian kita mana yang prioritas. Contoh. Saya dulu pernah kerja. Di antara kerjaannya adalah ngeloading barang, masukin barang ke kontainer yang ada di kapal Priok sana. Jadi kuli masukin barang, kita ngitung, jangan sampai ada yang kurang. Itu kerjaan kita, kewajiban kita. Ya, checker.
Ternyata pas masukin barang, pas bareng karena biasanya pagi, kapalnya agak molor dikit, bareng sama waktu sholat Jumat. Oke, sekarang saya tanya, sholat Jumat, seandainya sholat Jumat ikut dari khutbah plus sholatnya sah nggak? Sah. Sholat Jumat nggak ikut khutbahnya tapi ikut sholatnya sah nggak? Pertanyaannya sah atau enggak? Tidak. Kalau ini ada yang tidak dulu nih. Kalau yang tidak, ada kasus begini. Kita di rumah makan, habis makan berangkat ke masjid, sampai masjid khutbahnya selesai udah komat. Orang ini ada pesan udah komat di jalan. Iya. Dan itu kebiasaan. Nah, berarti sah nggak Jumatannya? Sah. Nggak sah katanya tuh. Ayo. Sah nggak Mas Teguh? Sah. Sholatnya sah. Iya, Jumatannya sah nggak? Jumatannya sah nggak? Sholat Jumatnya tadi? Sah. Ya, lanjut. Ini secara keilmuan, ngomong secara keilmuan ya, secara keilmuan bagi jamaah yang sudah di luar hitungan 40, dia datang tiba-tiba komat, itu masih sah Jumatannya, masih sah walaupun tidak mendapatkan pahala mendengarkan khutbah, tapi tetap sah Jumatannya. Jadi ngitungnya begitu. Yang sempurna ikut dari awal. Tapi kalau dia nggak ikut dari awal, ternyata sampai masjid udah khutbah, udah komat, sampai masjid imamnya sudah baca surat jadinya, berarti tetap sah sholat. Tapi ini bukan himbauan ya. Kalau bisa jangan. Iya. Jangan. Oke, lanjut. Nah, kita hitung sama-sama wajib ini. Tanggung jawab barang ya wajib, hitungannya biar nggak kurang. Jumatan juga wajib. Cuman kalau kita paksain nunggu sampai selesai ngitung, Jumatan belum selesai juga. Kelar, nggak Jumatan. Kalau kita tinggal, resikonya hitungan kurang, atau mungkin lebih atau nggak cocok lah hitungannya. Tahu nggak caranya? Langsung nggak mungkin mau kapal. Kuli juga nggak mau. Kita tanya kulinya, kalian Jumatan nggak? Nggak Mas. Terus gimana saya? Kalau Mas Samsul mau Jumatan saya udah tenang, saya tak hitungin. Nah, alhamdulillah. Yang penting kita baik sama mereka tuh, kuli-kuli itu. Nah, jadi kita tinggal Jumatan itu mereka mau jagain dan mereka mau bantuin ngitungin kita. Akhirnya kita bisa lari Jumatan sampai sana masih dapat sedikit lah, sedikit masih dapat. Sholatnya masih full, sholatnya ya, salam langsung lari lagi. Kita cocokin, alhamdulillah. Bukan. Mereka gini. Iya. Kita Jumatan dan mereka enggak. Kita enggak Jumatan, mereka juga enggak. Gitu loh. Sama-sama mereka udah jelas ya Jumatan, sama-sama nggak Jumatan, ya udahlah. Kalau bisa kita manfaatkan, kenapa enggak? Ya udah kita manfaatin sekalian, suruh ngitungin sekalian. Dan alhamdulillah beberapa tahun itu, Mas, ini termasuk kalau pas lagi ngirim barang yang kering, itu kan pakai kontainer kering tuh. Nah itu juga begitu sama, Mas. Kalau nggak Mas Samsul mau hilang semua ini. Mak kenapa? Biasa kita mah orang gula aja bisa hilang. Satu truk itu bisa hilang tuh 2 karung. Mumputinya gimana? Bisa kita. Walaupun ada yang hitung tuh, ada yang ngecek itu. Bisa hilang tuh 2 karung itu. Nggak tahu. Itu langsung hilang itu bisa itu. Biasanya elektronik ketemu mereka. Ya udah. Yang penting kan tadi lah kita hubungan baik. Jadi kita bisa timbal balik gitu. Jangan sampai dua-duanya hilang atau salah satu. Kalau bisa dua-duanya kepegang, kenapa enggak?
Sekuat apapun kelompok kaum Ad lah tadi kita lihat, jika Allah menghendaki musnah selesai. Kita nggak bisa terus wah saya kaya raya, nggak mungkin miskin. Pak Ustadz siapa bilang? Orang kalau udah kebakaran itu nggak pakai nunggu sebulan, semalam bisa habis semuanya. Orang kalau ketipu nggak pakai nunggu tahunan, bisa habis semua uang. Dan itu semuanya ada di kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita nggak bisa sombong. Yang kita bisa adalah usaha dan berdoa. Usaha semaksimal mungkin agar nikmat ini tetap terjaga. Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nikmat-nikmat yang lain bisa datang terus dan terus. Demikian. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita tutup aja, nggak usah lah. Betul-betul enakan makan aja ini ya. Ya, kita tutup. Kita tutup dengan doa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari manfaat untuk pribadi kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang tercinta yang ada di sekitar kita, dan ngaji kita ini bisa istiqomah. Anggotanya juga selalu dalam pertolongan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu terikat dalam tali silaturahim. Bukan hanya bersaudara di dunia, tetapi juga bersaudara hingga di surga Allah nanti. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tada' min majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la 'asiran illa yassartah wa la karban illa nafastah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah wa yassartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah wa yassartah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dina tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.